آپ پیر پنجال کی ایک نامور شخصیت ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے پسند کرتے ہیں، تو جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے کی مین وجہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور جس کام کو میں پکڑتا ہوں میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ اور میرے پاس جس کسی نے بھی اپروچ کی ہے، میری کوشش رہتی ہے کہ میں اس کی امید پہ کھرا اتروں۔ وہ پیرنٹس جو دونوں ورکنگ ہیں، وہ پیرنٹس جو مزدوری مشقت کے لیے دور ہیں، وہ پیرنٹس جو وقت نہیں دے سکتے ہیں، ان سے میں اپیل کروں گا پہلے اپنا وقت نکالیں، بچوں کو سمجھائیں۔ بچوں کو کونسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بچوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ کمفرٹ زون سے آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ بالکل کوئی آرام سے کوئی چیز آپ کو ملنے والی ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ کو مشقت کرنی ہے، آپ کو دن رات ایک کرنا ہے، آپ کو جو ہے میں یوں کہوں گا کہ اپنے علاقے سے نکل کے باہر جانا ہے۔ جیسے میں آپ کو اس وقت ایک ڈاٹا دوں گا، ہمارے کچھ بچے جو ڈائریکٹلی میرے رابطے میں ہیں، وہ دلی میں کچھ بچے ہیں جو اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پبلک، میں ہوں آپ کے ساتھ افتخار صوفی۔ ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت جوائن کر چکے ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج بالکل بھی نہیں ہے، ایس ایس پی ریاض اقبال تانترے صاحب۔ ریاض صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے مجھے آپ کے اس پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع فراہم کیا، اس کے لیے میں ذاتی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ ریاض صاحب، سب سے پہلے آپ کو ایس ایس پی بننے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں پہلا سوال آپ سے رہے گا کہ آپ تھوڑا سا اپنی لائف کی جرنی کے بارے میں بتا دیں، ناظرین کے ساتھ شیئر کریں آپ کی اپنی لائف جرنی کے بارے میں۔ افتخار صاحب، میں بیسکلی چونکہ جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہو، میں بھی بالکل اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری ابتدائی جو تعلیم ہے 10th تک جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول لورن، جو آج ہائر سیکنڈری ہے، وہاں پہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد 12th تک جو 11th اور 12th جو ہے میں نے ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں میڈیکل سبجیکٹس کے ساتھ جو ہے کیا۔ اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ سے میں نے گریجویشن کی، اور پھر پی جی کے لیے میں ابراڈ گیا۔ میں نے پھر اے ایم یو سے جو ہے ایم ایس سی کیا باٹنی میں۔ غالباً 97 میں واپس آیا، اور اس کے بعد میں ٹیچر لگ گیا۔ میرا بطور ٹیچر جو ہے کافی، میں کہوں گا غالباً ایک دہائی میں نے جو ہے محکمہ تعلیم میں بطور ٹیچر دیا ہے۔ 97 سے لے کے 2007 تک میں جو ہے بحیثیت ٹیچر اپنے علاقے میں ہی مختلف اسکولوں میں رہا۔ زیادہ تر میرا وقت جو ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لورن میں ہی رہا ہے، جس میں پہلے وہ ہائی اسکول ہوتا تھا اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول۔ اس دوران میں نے اپنی سٹڈیز جو ہے وہ چھوڑی نہیں۔ اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ اپنا جو درس و تدریس کا جو سلسلہ تھا، پڑھائی لکھائی جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے، میں نارملی سائنس پڑھاتا تھا، انگلش بھی پڑھاتے تھے، کبھی ہسٹری جغرافی وغیرہ میتھ کو چھوڑ کے، تو باقی سارے سبجیکٹس میں پڑھاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی جو ہے اپنی کمپٹیٹیو لائن میں لگا رہا۔ اس میں نے 2001 میں نے پہلا جو ہے کے ایس کا ایگزام دیا، میں وائی وے میں ڈراپ ہو گیا۔ 2004 میں پھر دوسرا اٹیمپٹ تھا، اس میں بھی میں وائی وے میں ڈراپ ہو گیا، اور پھر 2006 میں کوالیفائی ہو گیا، کے ایس کلیئر کر کے اور ساتھ میں جوائن کیا۔ اس کے بعد بحیثیت ڈی ایس پی ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں ابھی پروموٹ ہو کے ایس ایس پی جو ہے پروموٹ ہو کے آپ کے سامنے ہوں۔ ریاض صاحب، آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو نوجوان اس وقت کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان نوجوانوں کے لیے آپ اپنا کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے افتخار صاحب، میں چونکہ ایک ایسی آرگنائزیشن سے میری وابستگی ہے جہاں ڈسپلن ایک بہت بڑی معنی رکھتی ہے، مجھے ایک سیما ریکھی کے بیچ میں رہ کے جو ہے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ خاص کر کے میں پچھلے 10 سال سے جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے علاقے کے نوجوان، خاص کر کے جو ڈفرینٹ اس وقت یونیورسٹیز میں جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، یا کالجز سے نکل کے ان کا کیریئر کونسلنگ کا معاملہ ہے، یا جس بھی طرح سے وہ تیاری میں لگے ہیں، تو میری کوشش رہتی ہے کہ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ان کو جو ہے کافی مدد کی جائے۔
खास करके मेरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल तब्दील उस वक्त हुई जब मैं सोपोर में एक इनकाउंटर में मुझे एक पिस्टल फायर लगा था। उसके बाद मैंने अपने जहन में ये बात रखी कि मुझे शायद ऊपर वाले ने एक नया जीवन दान दिया है, तो मुझे कुछ करना है। तो पहला काम जो मैंने स्टार्ट किया है वो यही है कि अपने इलाके के जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको ये सारी चीज़ें मैंने मुहैया करानी शुरू कर दी कि भाई कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आज हमें वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितने भी हमें, चाहे वो कोई भी जॉब हमें हासिल करना हो, चाहे ज़िला लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, प्रोविंस लेवल का हो या ऑल इंडिया लेवल का हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना, हमें एक कंपटीशन से गुजरना होता है। उस कंपटीशन से गुजरने के लिए स्पेसिफिक एक सिलेबस होता है जिसका एक बिल्कुल तरीके से वो सारी चीज़ें दी होती हैं। उस सिलेबस के एतबार से उस हवाले से सारी चीज़ों को अगर हम माइन्यूटली तैयार करेंगे, उसमें बराबर लगातार कंसिस्टेंसी रखेंगे और उसके बाद जो है बिल्कुल एक आइसोलेशन में बैठ के लगातार हम उसमें मेहनत करेंगे। और उसके बाद आज की तारीख में जो सबसे एक बड़ा मसला है, इंटरनेट का ज़माना है, मार्केट में जो है हर तरह का स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस बुक का जो है स्टडी मटेरियल हमें पढ़ना चाहिए, फिर दूसरी ग्रुप मैगजीन्स में चले जाते हैं, फिर तीसरा मटेरियल जो है शुरू कर लेते हैं। उससे एक तरह का कन्फ्यूजन है। हमने कुछ साथियों से मिलके जो है एक सिलेबस डिवाइस किया है। वो यूपीएससी लेवल का भी है, वो पीएससी लेवल का है, वो हर तरह का वो एग्ज़ाम है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी है। उसमें हमारे जो रिसेंटली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे केएस के, उनको हमने रिव्यू किया है। एसआईज के थे, जेके एसएसआरबी का, वो सारा हमने डिवाइस तैयार किया है और मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है वो मुहैया किया है। और उसके बाद जो हमारा एक छोटी सी एक कोशिश है, हमने कुछ साथियों के साथ मिलके एक छोटा सा एक ट्रस्ट बनाया है, उसकी एक वेबसाइट बनाई है, बाकायदा एक फेसबुक पेज बनाया है, उसके ऊपर जो है पूरा वो सिलेबस हमने डाला है और उसमें रिकमेंडेड बुक्स हैं हमारे पास। रिकमेंडेड बुक्स, क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना है। उसके अलावा पिछली बार जब ये एसआईज का एग्ज़ाम का जो है चल रहा था उस वक्त, और उसके बाद जो है नायब तहसीलदार की कोई 80 पोस्ट का जो एडवर्टीजमेंट आया था, तो उस वक्त मैंने काफ़ी पब्लिसिटी जो है की थी। काफ़ी सारे बच्चों को जो है टेलीग्राम के ज़रिए से जो है जोड़ने की कोशिश की थी। टेलीग्राम से जो है हमने कमो बेश कोई 2,500-3 हज़ार बच्चे जोड़े हैं जिनको हमने वो मटेरियल उस पर डाला है। वो बच्चे जो इस वक्त जनरल स्टडीज़ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो या डे टू डे नॉलेज के एतबार से जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमने उस पर अपलोड किया है। और उसके अलावा जो है हफ्ते में एक बार हम बैठते हैं, जो भी उसमें जो डाउट्स होते हैं, जो क्वेश्चन, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, हम कोशिश करते हैं उन तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने की। कुल मिला के मेरी खास करके नौजवानों से यही अपील रहेगी जो मेरे इलाके के हैं या इलाके से बाहर हों, उनमें सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वक्त पे उनको जो है उस तरह की काउंसलिंग नहीं होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स रहता है उनमें कि भाई हम ये नहीं कर सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पता नहीं कौन सी इतनी तूफान चीज़ है, हम नहीं जा सकते हैं। मेरी इन तमाम नौजवानों से आपके इस चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी कि आपने, ऊपर वाले ने वो सलाहियत बख्शी है कि आप भी कर सकते हो, आप भी आगे जा सकते हो, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है इसमें, वो ये है कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप कहेंगे कि बिल्कुल कोई आराम से कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, वो नहीं है। आपको मशक्क़त करनी है, आपको दिन रात एक करना है, आपको जो है मैं यूँ कहूँगा कि अपने इलाके से निकल के बाहर जाना है। जैसे मैं आपको इस वक्त एक डाटा दूंगा, हमारे कुछ बच्चे जो डायरेक्टली मेरे राब्ते में हैं, वो दिल्ली में कुछ बच्चे हैं जो इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। इसी तरीके से जम्मू में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कमरे लिए हुए हैं, डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं दिन रात। यकीनन उन बच्चों को जो है कामयाबी ज़रूर मिलेगी जो मेहनत करेंगे। कुल मिला के हमारी ये कोशिश है कि गरीबी
मुफलसी और क्या कहेंगे फारफलंगनेस या हम पसमानदगी कहेंगे, ये कोई बाधा नहीं बनना चाहिए हमारी इस कामयाबी के बीच में। ये हमारी एक कोशिश है कि कोई ये ना कहेगा कि मैं गरीब था मैं इसलिए पढ़ नहीं सका, कोई ये ना कहे कि मैं जी उस पहाड़ के ऊपर रहता था वहां मुझे कोई फैसिलिटी कोई सहूलियत नहीं मुहैया थी तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं सका। तो हम कोशिश करेंगे, आज भी मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा, ऐसे बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट हों, जो जिनमें ये शौक है, जोश है, जज्बा है आगे आने का, हम उनके लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनको पूरी तरह की मावनत करने के लिए, चाहे वो जितना हमसे हो सकेगा माली मावनत हो, और उसके अलावा हम ये कहेंगे कि उनको एक अच्छी गाइडलाइन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे अलावा मेरे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है, हालांकि हम लोग बहुत मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान है, बहुत बड़ा एक मेरे कंधों पे बोझ है, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, तब जाके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं ये कहूँगा कि उन लोगों के लिए मैं हमेशा राउंड द क्लॉक 24/7 जब जब भी वो मुझे याद करेंगे, जहां कोई नहीं पहुंचेगा वहां मैं जरूर पहुंच जाऊँ। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हमारे समाज के अंदर आजकल नशा जो है दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है, और ड्रग्स जो है काफी इस वक्त हाई लेवल पे है, पीक पे है ड्रग्स इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जो लोग नशे में मुलविस हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, समाज में हर तरह की बुराइयां होती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने सारी चीज़ें जो हैं इंतज़ामिया पे छोड़ी है। सब कुछ इंतज़ामिया करेगी, सब तो पुलिस करेगी, सिविल सोसाइटी करेगी, बाकी सारी चीज़ें जो है। इसका जो पहला मैं कहूँगा पहला स्टेप जो है वो पेरेंट्स है। अगर मैं कहूँगा कि मेरे बच्चे जो हैं, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, हर एक पेरेंट जो है ये अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि भाई मुझे जो है अपने बच्चे को वो सब चीज़ें जो है प्रोवाइड करनी है, उसकी हेल्थ के बारे में हो, उसका जो है बेहतरीन निशोनमा हो, उसकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं। उसके बाद हमारी जो है सिविल सोसाइटी तक का मामला आता है, उसके बाद हमारी पुलिस आती है, उसके बाद हमारी बाकी जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आते हैं, ये लेकिन इस वक्त मैं अपील करना चाहूँगा तमाम पेरेंट्स से, खास करके वो इनफरादी तौर पे एक मेहनत करेंगे। इनफरादी तौर पे हर एक पेरेंट जो है ये कोशिश करेगा कम से कम अपने बच्चे को, कम से कम अपने जो नौनिहाल बच्चे हैं जो इस वक्त एक ऐसी क्रूशल स्टेज पे हूँ जिसमें उसको जो है तरह तरह के चैलेंजेस से जो है गुजरना पड़ रहा है, तो उन बच्चों को वो लगातार काउंसलिंग करे और अपने आप को और अपने बच्चों को अकाउंटेबल बनाए, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे अब मुलव्वस हैं किसी वजह से, उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें क्या इक़दाम करने पड़ेंगे, वो उसमें जो है एक तो पेरेंट्स का रोल बनता है। उसके बाद जो है हमारी सोसाइटी में जो टीचर साहिबान हैं, जो हमारे उल्मा हजरात हैं, जो मीडिया में जैसे आप जैसी शख्सियात हैं, वो एक तरह की अवेयरनेस लाएंगे और अपने अपने आप को अवेलेबल रखेंगे उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। जो बच्चे अब इसमें काफ़ी हद तक बहुत दूर जा चुके हैं, उसके लिए जो है पुलिस का सहारा लेना है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना ज़रूरी है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी काम है वो ये है कि बच्चों को किस तरीके से एक ऐसी चीज़ के साथ जोड़ के रखना, चाहे उसमें रिलीजियस एजुकेशन है, चाहे उसमें मॉरल एजुकेशन है। इसको छोटे से लेवल से आप देखेंगे क्या हमारे बच्चे जो हैं आज दिन में उन्होंने क्या किया, उसका मुहासबा करना है। आज अगर मैं कहीं पे भी बाहर हूँ, स्पेशली वो पेरेंट्स जो दोनों वर्किंग हैं, वो पेरेंट्स जो मजदूरी मशक्क़त के लिए दूर हैं, वो पेरेंट्स जो वक्त नहीं दे सकते हैं, उनसे मैं अपील करूँगा पहले अपना वक्त निकालें, बच्चों को समझाएं, बच्चों को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज्ड हो गए हैं कि पढ़ाई लिखाई के एतबार से या आगे जो है प्लेसमेंट के एतबार से, या आगे उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर एक हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में कोई ऐसा बच्चा है
جو اس طرح کا ہو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہو. ہم سب لوگوں نے مل کے جو ہے اس سارے مینس کو ختم کرنے کے لیے مل جل کے ایک مہم چلانی ہوگی. مل جل کے جو ہے ایک چیز اس کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی اچھی زندگی جو ہے کیا ہے, اچھے لوگ کون سے ہیں, جو ہمارے رول ماڈلز ہیں ان کو دکھانا ہے. یہ ہمارے علاقے کے سب انسپیکٹر ہیں, دیکھو یہ کتنے خوبصورت ہیں, کتنا ان کا جو ہے آؤٹ لک اچھا ہے. کسی علماء کو دکھانا ہے, کسی اور اچھے انسان کو رول ماڈل کے طور پہ جو ہے دکھانا ہے, دیکھو یہ اس نے اچھا کام کیا, یہ یہاں تک پہنچا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ ذمہ واری جو ہے ہم نے پیرنٹ لیول سے شروع کرنی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے محلہ لیول سے شروع کرنی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے بلاک لیول سے شروع کرنی ہے. اور اس میں خاص کر کے آپ جیسی شخصیات کا رول جو ہے نمایاں بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہوگی, اور کرنے کے بعد جو ہے ان کی زندگی میں ایک بہتری لانے کا جو ہے ایک بہت بڑا ایک آپ کا رول بنتا ہے. بذات خود میں آپ کو کہوں گا, مجھے جو لڑکے یا اس سے اڈلٹ میں جو انسان یا جو فرد اس طرح کا مجھے ملا کہ اس کی حالت خراب ہے, ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹر تک ان کو پہنچایا, اور جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. ایون آج کی تاریخ میں فری ہوں کاؤنسلنگ کے لیے, میں فری ہوں ایک اچھا مشورہ دینے کے لیے, میں فری ہوں ہمیشہ بچوں کو اس لیول تک پہنچانے کے لیے کہ بھائی دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, بشرطے کہ اس کے لیے آپ محنت کریں. ریاض صاحب, آپ سے آخری سوال سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ پیر پنجال کی ایک نامور شخصیت ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے پسند کرتے ہیں. تو جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے کی مین وجہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں, اور جس کام کو جی میں پکڑتا ہوں میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہوں. اور میرے پاس جس کسی نے بھی اپروچ کی ہے, میری کوشش رہتی ہے کہ میں اس کی امید پہ کھڑا ہوتا. اور جو کام میرے سے نہیں ہوتا ہے, میری تب بھی کوشش رہتی ہے کہ میں کس طریقے سے جو ہے اس انسان کی میں معاونت کر پاؤں. اور مجھے تب تک چین نہیں آتا ہے جب تک اس بندے کی میں پوری طرح سے مدد نہیں کر پاؤں.